I have given, this will be the introductory problem, and this kind of the numericals will be asked or MCQs. See, a pair of straight bevel gear consists of 28 teeth on pinion. So number of teeth on pinion ZP 28. Mesh with the 42 teeth on gear ZG 42. If the shaft angle is 90 degree, of course, theta 90 degree because of bevel gear. It is having intersecting shaft axis structure. Then calculate one by one. So we'll try to calculate. Before that, they have mentioned module you will have to consider 5 and face width you will have to consider 40 mm. So we'll try to solve one by one as per their requirement. So we are having four calculations due to the four parameters they have given. So one by one we'll have to solve. Firstly, I'll write the things in case of the given data. Again, as I told you, given data, they have mentioned ZP is 28. Then ZG, they have mentioned 42. The angle, that is theta, shaft angle we called as, it is always 90 degree in case of bevel gear. And the module is 5. And the value of face width 40 mm. These are the parameters they have given directly. Now one by one we'll have to solve. They are interested first diameter of pinion and gear. So of course it means dp and dg. So dp is nothing but m into zp. So module and all these things you know, dg m into zg. So let me know the answer from your end. dp, diameter of pinion, how much? Tell me. 5 into 28. How much? Vishwanku, tell me. Yes, sir. How much? 140 and 210. Correct. 140 and 210. So this will be the diameter. First part is over. As they have mentioned, they are interested in calculation of diameter. Then they have mentioned the pitch cone distance. As we know, the pitch cone distance. So pitch cone distance, as per the diagram, we have mentioned either it is capital AO from the center or from the center capital CO. That we called as the pitch cone distance. And for that we have derived, according to the Pythagoras, we'll have to write that is diameter of pinion divided by 2 bracket square plus diameter of gear divided by 2 bracket square. Both the things we know. So we'll get the pitch cone distance. We called it as a pitch cone distance. Tell me how much? Pitch cone distance. It is an mm. Calculate the things. किती दिले? How much? Supreet? Utkarsh? 126. AOQ 126.194. Correct. 126.194 mm. That's it. This is about the pitch cone distance. Second calculation they have asked, and we have covered that second one. Third one they have mentioned calculate pitch cone angles. So I hope you have you all
all I have written this. ठीक है, मैं रब करते हैं. Third one is calculate pitch cone angle. So in case of the pitch cone angle, we know gamma P pitch cone angle for pinion, gamma G pitch cone angle for gear. So likewise we'll have to use. So see here, while calculating gamma P and gamma G, one basic equation we know, if it is step number 3, that is pitch cone angle for pinion as well as pitch cone angle for gear is always 90 degree. That we know. It is this kind of the things apply everywhere in bevel gear. Now they are interested in gamma P, calculate gamma P and gamma G. So it is very clear that addition will be 90 degree always. So one by one we can calculate, and we are having the formulation of tan of gamma P is equal to, we have written this in terminology, ZP divided by ZG. So number of teeth on pinion 28 divided by 42, how much? Tan inverse करा त्याचा. So gamma P मिळेल तुम्हाला. Gamma P is equal to how much? 33.7. 30. Correct. 3.7. 33.7. Now calculate gamma G. 56.30. 36.30. Okay, good. Addition 90 degrees, so 90 minus 33, that will be the things. Next. Next will be calculate the radii, that is mean radius of pinion as well as gear. So we'll have to calculate. So we have written the equation. See, for that we have drawn the diagram also, and through which we have written the equation. Gamma P, gamma G. I told you 33 and 90 minus 33, whatever it may be, 56 point something. That will be your answer. And last part is, that is step number 4. In this case, they are asking about mean radius of pinion, RMP, and we have derived that dP by 2 from the diagram minus P by 2 sine of gamma P. So everything we are having. So just tell me mean radius of pinion, how much? It is in mm. You think about it? Tell me. 58.906 mm. 58.90 mm. So this is about mean radius. Now mean radius of gear, RMG. Of course, instead of dP, I will have to use dG minus E by 2. Instead of sine of gamma P, I will have to use sine of gamma G. So RMG. Tell me, this will be the mean radius. How much? 88.35 88.35. So this is the simplest one. Such kind of the numerical will be asked in the exam because of MCQ pattern. So I hope you get clear the things whichever we have covered till this point of bevel gear.
So this is the general problem which will be asked. So now we'll move toward the next part, and that is related to minimum number of teeth to avoid the interference, as we have seen in previous gears also. So I'll switch to PPT. We have covered this numerical. We have solved one by one PCD, pitch cone distance, angles, and mean radius. We have calculated these. Now we'll start. Write down reading. Formative or virtual number of teeth on bevel gear. Formative or virtual number of teeth on bevel gear. Virtual number of teeth on bevel gear. Right. Now, see, in case of the formative and virtual number of teeth of bevel gear, here we have seen the structure of bevel is like this. It has having straight teeth. Of course, it is straight. We can design by using spur gear type. But here change is that though the teeth are straight, but towards the apex or towards the bottom side, the size is get increased, and towards the apex, the size of the teeth is reduced. So this will be the change will occur. Therefore, this is also called as a virtual number of teeth on spur gear in case of bevel, as pinion as well as gear. Always remember the straight teeth are there. That's why bevel also we need to consider while designing in terms of spur gear as like a spur gear, as we have seen in helical also. So here virtual number of teeth indicate teeth are straight, but it does not have same area, same size throughout the length. That's why we'll have to consider the formative number of teeth. First thing. Second thing, what is the role of formative number of teeth? As I told you, the role is very important. It will avoid the interference at the time of meshing in between pinion as well as gear. There is a chances for meshing. If suppose a pinion is having frustum like cone, bevel pinion, and bevel gear is having straight teeth as like a spur gear, so it is not possible to mesh it properly. किंवा ते mesh झालेच नसते. जरी झाले असते त्या केस मध्ये ब्रेकेज झाला असते. So to avoid that, we'll have to consider avoid the minimum number of or to how many teeth should required for pinion as well as a gear of bevel, that we need to find out. And earlier we have found in case of the spur gear, that is Z minimum number of teeth on pinion, that is twice of HA divided by M into sin square phi. हे आपण बघितलेलं मग तेच आपण करतोय. Now see, just write down the formative spur gear or virtual spur gear or bevel gear. Under that, write down virtual number of teeth are considered for proper meshing between bevel gear pair म्हणजे सगळं झालं, पिनियनला gear आलं. Bevel gear pair having frustrum like structure, FRUSTRUM, frustrum like structure. frustrum म्हणजे काय, towards the apex size कमी होते आणि towards the bottom जाईल तसं size वाढत जाते. frustrum like structure. So write down, as we know, of course virtual number teeth ला आपण काय करतो, dash वापरतो. So write down Z dash is equal to, as we know आपण लिहिलं, Z dash is equal to, that is virtual number of teeth. जर मी Z dash P केलं तर pinion होईल, Z dash G केलं तर gear होईल. Virtual number of teeth on gear and pinion असं. So basic equation, write down Z dash number of teeth, Z dash is equal to PCD divided by module, because module is equal to D by Z. So Z dash is equal to PCD by module.
Now we'll have to convert PCD. Write down PCD म्हणजे काय diameter. Diameter म्हणजे काय twice of radius. So I will have to write twice of RB. RB का bevelचा आपण घेतोय म्हणून twice of RB radius of bevel divided by module. Divided by module. Therefore of course आपण मागच्या वेळी पण बघितलं जर इंटरफरन्स अवॉइड करायचा असेल तर आपण पिनियन हा पार्ट कन्सिडर करतो डिझायनिंगला का कारण पिनियनचे रोटेशन्स किंवा रनिंग जास्त आहे सो दॅट विल हेल्प फॉर प्रॉपर मेशिंग देअरफॉर ठीक आहे सो राईट डाउन फॉर बिवेल पिनियन वरचं इक्वेशन आहे तसं लिहा सेम इक्वेशन z dash instead of z dash I will have to add z dash p is equal to twice of RB आणि पुढे p केलं का कारण radius of bevel pinion divided by module correct so below that next step write down that is RPP radius means diameter correct diameter divided by 2 but here what happened write down z dash p is equal to I will have to convert in dp and radius dp by 2 of course it means radius for bevel pinion 2 into dp by 2 divided by cos of gamma p pitch cone angle of pinion into module that we need to consider pitch cone angle of pinion so therefore z dash p is equal to dp by m module and into multiply by 2 get cancel 1 by cos of gamma p I will have to add the angle because in case of the pinion pitch cone angle for pinion matters that's why we have divided by cos of gamma p so it will gives me a dp by m into 1 by cos of gamma p so d by m is nothing but z number of t so it is not equivalent so directly d by z if there is a dp dash m dash in that case there will be the zp dash पण तसं नाहीये therefore our equation is directly z dash p is equal to zp dp by m divided by cos of gamma p divided by cos gamma p ठीक आहे सो इथून पुढे लक्षात ठेवायचं जसं आपण हेलिकल गिअरला z dash p हेलिकल गिअरचा zp बाय cos स्क्वेअर होता का cos क्यूब गॅमा होता सॉरी अल्फा होता सांगा मला क्यूब होता तर इथं नुसता cos गॅमा आहे हे लक्षात ठेवायचं so this will be the derivation हे आजपर्यंत कधी विचारलं नाही so still I have given because many times they will ask in MCQs option wise ठीक आहे so z dash p is equal to zp by cos of gamma p तसं आपण z dash g पण लिहू शकतो zg by cos of gamma g write down that zg by for gear म्हणा z dash g is equal to zg by cos of gamma g ठीक आहे so this will be the equivalent number of teeth आपण बिवेलच्या कन्सिडरेशन मध्ये घेणार आहोत म्हणजे इथून पुढे इक्वल नंबर ऑफ टीथ बिवेलच्या केस मध्ये काढायचं असेल तर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ त्याचा जो काही अँगल असेल पिनियन असेल किंवा गिअर असेल दॅट आय नीड टू ऍड ओके सो दिस विल बी द थिंग्स इन केस ऑफ बिवेल पिनियन ठीक है नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफेरेंस minimum number of teeth to avoid the interference minimum number of teeth avoid the interference
नाव बेसिक लॉजिक आपण वापरायचं. स्पर गिअरला जे काही मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपण रॅक अँड पिनियन कन्सिडर केला, त्याचा अँगल घेतलेला बघा, त्या ट्रायंगल वरून आपण कॅल्क्युलेट केला आणि त्याच्यावर मला असं मिळालं की बघा झेडपी इज इक्वल टू, स्पर गिअरचं बोलतोय, इक्वलंट नंबर ऑफ टीथ नसतो, झेडपी इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अडेंडम डिवायडेड बाय एम ऑफ साइन स्क्वेअर फाय, हे मिळालेलं आपल्याला. पण आता आपण बिवेल कडे जातोय आणि बिवेल हॅज हॅव्हिंग इक्वलंट नंबर ऑफ, म्हणून मी काय केलं, Z' कन्वर्ट केलं. वी नो ZP by cos of gamma P, correct, is greater than or equal to twice of HA M sin square as it is. Now ZP is equal to cos gamma P इकडे गेला, so इकडे गेला. So after that we'll get the minimum number of teeth on pinion किती असायला पाहिजे, twice of HA into cos of gamma P M sin square phi. म्हणजे फक्त इक्वेशन मध्ये न्यूमरेटरला cos of gamma P ऍड झाला, minimum number of teeth, avoid the interference in case of pinion. That's it. You can write step one. Good. Alex, so this will be the minimum number of teeth to avoid the interference. Last equation ला बॉक्स करा, महत्त्वाचं आहे. स्पर गिअरचं तुम्हाला जर इक्वेशन माहित असेल तर तुम्ही फक्त त्याला मल्टिप्लाय बाय कॉस ऑफ गॅमा पी, दॅट्स इट. Is that over? Three steps are there. I have explained the things. Most of you still. Over this. Snehal? Yes. Amit, have you written this? Yes, sir. Okay. I'll move to next point. I hope you all have written the things. You're having sufficient time to write the things. Sure. Next heading, write down force analysis of bevel gear. 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 Now see, as I told you, as per the syllabus, I have mentioned the force analysis theoretical treatment only. म्हणजे काय, याचं न्यूमेरिकल तुम्हाला बिवेल आणि हेलिकलचं विचारलं जाणार नाही. ठीक आहे. सो इथं आपण न्यूमेरिकल स्टेटमेंट न बघता इन्स्टेड ऑफ दॅट विल हॅव टू लर्न द फोर्सेस, दॅट्स इट. आणि त्या फोर्सेसच्या बेसवर तुम्हाला एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा ऍक्सियल फोर्स किती असला पाहिजे जर या क्वांटिटी किंवा या हे पॅरामीटर गिवन असतील तर त्या केसमध्ये तुम्हाला फॉर्म्युलेशन माहीतच असलं पाहिजे. And earlier also, while designing the force analysis, we have taken the formulation directly from the
ड्रॉइंग्स. ठीक आहे, त्यामुळे डायग्राम ही महत्वाची आहे, ती तुम्हाला माहित पाहिजे आणि त्याच्यानुसार आपण फाइंड आउट करतोय. नाउ कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द डिफरन्स इन दिस फोर्स अनालिसिस ऑफ बिवेल गिअर ऍज कम्पेअर्ड टू अदर गिअर्स विच यू हॅव लर्न? त्याच्यात काही वेगळं दिसते का डायग्राम मध्ये, आणि मला ते सांगा, सो दॅट मला तुम्हाला अजून ते क्लिअर करता येईल. लेट मी नो. Anyone? In spur gear, we have seen the tangential and radial force. In helical, we have seen tangential, radial plus axial. Now here, what is the difference? From the diagram, I don't want explanation because you don't know anything right now. Correct? I just want to know what difference you are looking in these diagrams. The smaller one is pinion, bigger one is gear. Anyone tell me? Ishwanku? Yes, sir. Why Sir, difference there आहे is तुम्हाला? there is separating force. Correct. Separating force. तोच मेजर डिफरन्स आहे. बट सी, एक काय तर बघू आपण, आयदर पिनियन बघू किंवा गेअर बघू. चल पिनियन कडे जाऊ, सो दॅट इट इज सिम्पल. कारण गेअरचं तेच असणार आहे, वाईस वरचा फोर्सेस असतात एवढंच. नाव सी पिनियन, दिस विल द पिनियन. इट इज हॅव्हिंग टँजेन्शियल फोर्स, आहे तसं आहे. इट इज हॅव्हिंग टँजेन्शियल फोर्स tangent to the pinion which will oppose the rotation, आहे तसं आहे. बरोबर. चला, हा झाला tangential force. Now radial force आपण शिकलेलो की it is the force acting toward the center of that particular object. तो pinion असेल किंवा gear असेल. Now this is the radial force, but here name is Fs, that is separating force. Now remember this, the separating force is the separate radial force and axial force. कळते? The two branches of the separating force are radial and axial force. जसं आपण हेलिकल ला बघितलेलं की axial force सेपरेट होता, आपल्याला राईट हँड आणि लेफ्ट हँड थ्रेड वरून ठरवायला लावायचा. Here we have to consider, or we have to divide the separating force in a two branches as like radial and axial. कसं ते बघा, लक्षात घ्या. पहिलं तर मी सांगतोय FT, then FS separating force, आणि त्याचा जो काय असेल तो रिझल्टंट. हा झाला बेसिक स्ट्रक्चर. Now separating force includes radial as well as axial. कसे? इथं बघा. Now this will be the pinion. It is having face width, ही face width आहे. Throughout the length ही इक्वल नसणार आहे, त्याची साईज चेंज होते. तर त्यामुळे आपण त्याच्या सीजीला किंवा सेंटरला घेतो. ठीक आहे. तर आता बघा, सेपरेटिंग फोर्स याचा झाला रिझल्टंट, कारण त्याचे ब्रांचेस आहेत. सेपरेटिंग फोर्स इज रिझल्टंट. सो ऍक्सियल फोर्स इज ऍक्टिंग लाईक दिस. FAP म्हणजे काय? Axial force on bevel pinion. ठीक आहे. तसंच FRP, radial force on bevel radius, सॉरी bevel pinion. ठीक आहे. या दोन ब्रँचेस झाल्या, आणि याच्यातला जो अँगल असतो तो असतो पिनियन अँगल, पिच कोन अँगल ऑफ पिनियन, गॅमा पी. तसंच गिअरला असणार गॅमा जी. ठीक आहे. हे बघा तसंच गॅमा जी. त्यामुळे एक काय तर बघायचं, तो सी आहे. आपण पिनियन कडे बघतोय या पद्धतीने. आणि मग आता आपण काय करणार, सेपरेटिंग फोर्स सेपरेट कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. परत ऍक्सियल सेपरेटिंग ऍक्सियल फोर्स कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे, रॅडियल फोर्स कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे, टँजेन्शियल फोर्स कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे, आणि रिझल्टंट फोर्स कॅल्क्युलेट. असे 1 2 3 4 फोर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करावे लागतील. फोर्स असताना आहे 3च, पण सेपरेटिंग इथं डिवाइड झाला आणि 2 मध्ये आले. हा डिफरन्स आहे हेलिकल आणि बेवेल मध्ये. ठीक आहे. सो ते आपण लिहून घेऊ प्रॉपर. सो बिफोर दॅट जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करा, पिनियन ऍज वेल एज गिअर. त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊ.
डायग्राम झाले की मला सांगा. आणि आय होप यू ऑल आर अवेअर अबाउट दॅट अप टू 21 एप्रिल वी आर हॅव्हिंग लेक्चर्स. तुम्हाला ते 5 दिवस पुढे अभ्यासाला देणार आहोत. 21 तारखेपर्यंत लेक्चर असतील. हे आज 19 आहे, ते बुधवारपर्यंत असतील लेक्चर. शक्यतो जास्तीत जास्त घेण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि इन केस ऑफ दॅट 26 ते 30 जर तुमची एक्झाम असेल तर लगेच काय 1 मेला एक्झाम नाही चालू होत. ठीक आहे. सो राहिलेला जो काही तिसरा युनिट आहे तर तो मी डिटेल मध्ये 1 आणि 2 तारखेला घेईन टाइम अवेलेबिलिटी नुसार. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. याच्या ज्या काही एमसीक्यूज आहेत रिलेटेड टू द टॉपिक याही सुद्धा मी ग्रुपवर तुम्हाला पाठवून देईन सगळं तुमचं हे संपल्यावर. जे स्टुडंट्स इनसेमला किती पडले काय पडले याची फार क्युरियोसिटी होती. त्यांना एवढंच सांगणार की ते काही करत बसायची गरज नाही. ज्याने काही लिहिलं नाही तो फेल झालाय आणि ज्याने सगळं लिहिलंय त्याला 30 पैकी 30 मिळाले. त्यामुळे त्याच्यात काय जास्त डोकं घालू नका. ते काय अभ्यासाचा तितकासा पार्ट नाहीये. ते काय सगळ्यांना जास्त मार्क पडणार आहे, जे की चुकीचे. त्यांना काही नॉलेज वाढणार नाही. त्यामुळे हे त्या काही मार्क मी विचारले नाहीत. आणि बरेच जण मला मेसेज केले, सर मार्क किती 100 पडले, काय करायचं त्याला. त्यामुळं एक लक्षात ठेवा, ज्याने काय लिहिलं नाही तो फेल झालाय आणि ज्याने लिहिलंय त्याला ते आउट ऑफ आउट मिळाले. चल डायग्राम झाले. Yes, sir. So this will be about force analysis. Now we'll start with the separating force because new thing. So while starting the separating force, can anybody tell me by reading the diagram of the separating force in case of pinion give up? So in case of the separating force, you can see this one. Tan of phi is how much? Let me know from the diagram. Opinion. Tan of phi in terms of separating force. Tell me. Fs is equal to Ft tan phi. Correct. Fs is equal to Ft tan phi. Instead of that, tan phi is equal to Fs by Ft. सोप्या फॉर्मॅट जाऊ. डायरेक्ट कळेल नाही कळेल मुलांना. सो आपण त्या पद्धतीने जाऊ. सो आय राईट वन बाय वन इक्वेशन फॉर दॅट केस. सो जस्ट राईट डाउन. The force analysis includes, of course, कुणाचे BWL चे, right? The force analysis includes various types of the forces. Force analysis includes various types of the forces. First, write down. First, tangential force. आपण कायम बघतो की पहिला tangentialच कॅल्क्युलेट करायचा. Tangential force. So we know tangential force. Ft. Ft. This will be the tangential force. So we know that is power by velocity. Now हे कन्वर्ट आपण केलं की आपल्याला हे पण माहिती आहे T by R. करेक्ट. नाव इथं BWL रेडियस आहे, ती मीन रेडियस आहे म्हणून RM असे येईल. आता जेव्हा मला टॅन्जेंशियल फोर्स इन केस ऑफ पिनियन काढायचा असेल, माझं इक्वेशन असेल टॉर्क पिनियनचा आणि रेडियस असेल पिनियनचा. तसंच FT टॅन्जेंशियल फोर्स फॉर गिअर, टॉर्क गिअरचा, रेडियस गिअरचा. हे आपल्याला ऑलरेडी सगळ्यांना माहित आहे. So this is about the tangential force. Write down this. आता हे विचारू नका हे T आणि R कुठून आलं सर. हे आपण केलं ना 2 pi nt by 60 आणि pi dn by 60. Cancel out. Torque राहिला इकडे, रेडियस राहिला. Already we have seen in 2 gears, spur and helical. This is about the tangential force. ठीक है. चलो second write down. Second one, separating force, Fs. Second one, separating force, Fs. Okay. Fs. Directly to me. This will be the second one, separating force.
separating force Fs. Now from the diagram, कुठली pinion किंवा gear ची घ्या. I will write the things, that is tan of phi is equal to phi म्हणजे काय, pressure angle, separating force divided by tangential force. अशी डायग्राम आहे बघा, तुम्ही ड्रॉ करू शकता. तुम्हाला त्याच्यावरून ऑलरेडी तुम्ही ड्रॉ केले हा पोर्शन जो आहे हा सगळा. ठीक आहे. सो आपल्याला पाहिजे सेपरेटिंग फोर्स. सो Fs इज इक्वल टू Ft tan of बॉक्स करा. इथून पुढे सेपरेटिंग फोर्स हा एवढाच वापरणार आपण. Fs इज इक्वल टू Ft tan of आला का इथपर्यंत रे? आला इथपर्यंत बाळांनो? Yes, sir. बाकीचे? Yes, sir. So this will be about a separating force. Now the separating force are divided into two parameter, radial and axial. One by one so write down small a त्याच्यातच, कारण याचा सब पार्ट आहे. Write radial force, small a, radial force, radial force. करेक्ट. आता आपण पिनियनच्या बाबतीत बोलतोय बरं का, म्हणून मी इथे जनरली रॅडियल फोर्स Fr असतो. ठीक आहे, ठीक आहे असं लिहू. आता पिनियनच्या केसमध्ये आपण बघू. So first is पिनियन. तो येईल FRP. पिनियनची डायग्राम बघा. And can anybody tell me FRP how much? FRP how much? Fs cos gamma p. Correct. Very simple. See diagram बघा. Cos of gamma p का तर पिनियनचं घेतोय is equal to radius of pinion divided by separating force. ठीक आहे. म्हणून आता मला पाहिजे काय, FRP. सो मी लिहिणार इथं, व्यवस्थित लक्ष द्या. FRP is equal to Fs cos of gamma p. ठीक आहे. आता Fs हे कॅल्क्युलेट केले ना आपण मगाशी. सो म्हणून येणार Fs is equal to what? Ft tan of phi. Ft tan of phi into हे सगळं cos of gamma p. So write down, and this will be the last equation of radius of pinion. FRP is equal to FRP is equal to म्हणजे मला असं म्हणायचं की सरळ तुम्ही हे इक्वेशन लिहू शकता. That is FRP radius of pinion is equal to Fs म्हणजे काय आहे, Ft tan of phi into cos of gamma p. हे झालं radial force on pinion. ठीक आहे. Is this understood? हे समजलं करेक्ट? उत्कर्ष Yes, sir. समजलं करेक्ट? Yes, yes. चलो FRG मला सांग, रॅडियल फोर्स फॉर गेअर किती येईल मग? सगळ्यावरून रॅडियल फोर्स फॉर गेअर FRG. जिथं कुठं पिनियन आहे तिथे गेअर करायचं. दॅट्स इट. हे झालं रॅडियल फोर्स. आपण दोन्हीचं पण बघितला, पिनियन as well as gear. चलो now next second one, axial force. Axial force.
स्मॉल बी करा, मग ए म्हणलेलं आपण सब पार्ट आहे and splitting force small b axial force FA. ठीक आहे. सो पिनियन्स आपण कॅल्क्युलेट करू कारण आपण पिनियन कडे फोकस करतोय सध्या. सो कॅन एनीबडी टेल मी FAP is how much? Axial force for pinion. See the diagram. Sine of gamma P is equal to axial force FAP divided by FS. हे समजलं का रे? Yes, sir. उत्कर्ष, Yes, sir. ईश्वांकू, Yes, sir. ठीक है. So FAP is equal to S sine of P. S म्हणजे काय? FT tan of phi into sine of gamma. तसंच FAG कॅल्क्युलेट करा. FAG axial force on gear. This will be the things which are very simple. आणि याच्यावर तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जातील. न्यूमेरिकल्स काही So this will be the basic terminology and force analysis for the bevel gear structure. So I hope you all have written the things. I will move toward the actual analysis. आपण बघितलं तिन्ही फोर्स चारही फोर्स जे काही होते ते कॅल्क्युलेट केले. ठीक आहे. त्याचं नोटेशन काय लिहित बसलो नाही बरं का आपण. गॅमा पी म्हणजे गॅमा जी म्हणजे separating force. No need. We have written at the time of writing the things. Next heading write down beam strength. आता आपण डिझाइन चालू करणार आहोत. So write down design of bevel gear. Design of bevel gear. Design of bevel gear. So one by one इक्वेशन आपण चालू करू. जे की आपण सिक्वेन्स बाकीच्या केसला ठेवलेला that sequence we need to follow. ठीक आहे. One by one I tell you. Beam strength. Right now. Beam strength. Now, as we know, in case of beam strength, per gear ची beam strength होती sigma b bm by. Helical ची होती divided by cos alpha आला. Correct? And virtual number of teeth are there. Here also virtual number of teeth are there. So here directly write down the equation beam strength. Beam strength FB. So beam strength is equal to the same equation I will have to follow, but changes I will have to make as per the structure of bevel. Bevel मध्ये structure मध्ये काय change आहे तर bevel factor असतो AO. हा bevel factor आहे. So I will have to consider sigma B as it is, B as it is, module as it is. Now Lewis factor, it is in virtual number of teeth. We have seen virtual number of teeth. It is having straight teeth, but frustum like structure. So Y dash. Y dash आलं की बाकी सगळे dash मध्ये येतं ZP, ZG and so on. So same equation multiply by bevel factor 1 minus base width by AO. That you have to remember. So this will be the equation for beam strength. Now here, of course, sigma B is UT by 3.
face width 10 times module or AU by 3 याच्यातला जो मिनिमम असेल तो आपल्याला घ्यायला लागतो. सो विच एव्हर बी द मिनिमम. ठीक आहे, 10 times module or AO by 3 and of course y dash तुम्हाला माहिती आहे 0.484 minus 2.865 divided by z. तर z चं z dash होईल. ठीक आहे, आणि इथं हा राहिला AO. AO म्हणजे कोण आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ TP by 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस TG by 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. That's it. या पद्धतीने आपण बीम स्ट्रेंथ कॅल्क्युलेट करतोय. व्यवस्थित लिहून घ्या. FB is equal to sigma B B M y dash in bracket 1 minus B by AO. 1 minus B by AO. तर याला तुम्ही म्हणू शकता, या पॅरामीटरला, या ब्रॅकेटला विवेल फॅक्टर म्हणतात. विवेल फॅक्टर, कारण हा AO ची लेंथ कॅल्क्युलेट किंवा कन्सिडर करतो डिझाईन मध्ये. दिस वी कॉल्ड एज अ विवेल फॅक्टर. ओके, सो सिग्मा बी म्हणजे किती? CT by 3. कोणाचा जो विकर असेल तो आपल्याला माहिती. फेस विड्थ 10 टाइम्स मॉड्यूल किंवा AU by 3 त्याच्यातला जो कोण मिनिमम असेल तो घ्यायचा. मॉड्यूल ऑफकोर्स इट इज मॉड्यूल. y डॅश, y डॅश तुम्हाला माहिती आहे. y इज इक्वल टू काय होतं आपलं? 0.484 मायनस 2.865 डिवाइड बाय z. आता इथं y डॅश झालं, इथं z डॅश होणार. मग पिनियनचं पाहिजे, पिनियन होणार HP होणार गिअरचं. दिलेलं काय बघा, लिहून घ्या व्यवस्थित. लेक्चरची काळजी करू नका, 2 लेक्चर मी घेतोय. हे झालं की मला सांगा. This is about the Bevel beam strength. आशुतोष झालंय तुझं? आशुतोष, सुमित, दीपक. हो सर. Yes, sir. ठीक. Yes, This sir. is about, yes, okay. This is about the beam strength. Now we'll move toward the bear strength. ठीक आहे, आता इथे नोटेशन मी काही लिहून दिले नाहीत बरं का, आपण ऑलरेडी फॅमिलियर आहोत. y डॅश म्हणजे व्हर्च्युअल नंबर ऑफ व्हर्च्युअल लेव्हिस फॅक्टर, z डॅश म्हणजे व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ, z डॅश p म्हणजे टीथ ऑन पिनियन. या सगळ्या गोष्टी, सो दॅट आय हॅव नॉट गिवन एनिथिंग. यू आर फॅमिलियर विथ दिस. दिस इज अबाउट बीम स्ट्रेंथ. झाली दुसरी स्टेप. स्टेप नंबर 3 आपण बघत असतो वियर स्ट्रेंथ. म्हणून तुम्हाला म्हणतो की प्रत्येक वेळी फॉर्म्युलेशन गिअर वाईज तुमच्याकडे असलं पाहिजे. ठीक आहे, आता हे बघा, हे वियर स्ट्रेंथ आहे. अर्लियर आपली वियर स्ट्रेंथ काय होती बघा, मी तुम्हाला आता ओरली सांगतो. स्क्वेअर गिअरला DPBQK अशी होती. नंतर हेलिकलला ती डिवायडेड बाय कॉस अल्फा या फॉर्मॅट मध्ये आली. करेक्ट, कारण हेलिक्स अँगल ऍड झाला. आता इथं पण काय होणार, वियर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बिवेल
ऍज इट इज डीपी बी क्यू के हेच राहणार, काहीच फरक येणार नाही. पण अँगल कुठला आहे? पिच कोन अँगल आहे आणि तो कुणाचा राहणार? पिनियनचा राहणार, कारण डीपी हा इक्वेशन मध्ये इनबिल्ट असतो, पिनियनचाच घेतला जातो. देअरफॉर देयर विल बी द कॉस गॅमा. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. सी डीपी म्हणजे काय? इथे लिहितो. डीपी म्हणजे एम इंटू झेड पी. नो प्रॉब्लेम. बी म्हणजे काय? आताच बघितलं, बीवेल गिअरच्या मध्ये 10 टाइम्स मॉड्यूल असेल और AO बाय 3 पिच कोन डिस्टन्स AO बाय 3 याच्यातला मिनिमम घेणार आपण. हा फेस विड्थ असेल. नाव के च माहिती आहे आपल्याला, स्टील असेल तर 0.16 BHL बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. जर कास्ट आयर्न असेल 0.21 BHL बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे तो सगळं तुम्हाला माहिती आहे. आणि जर कास्ट आयर्नचा गिअर आणि स्टीलचा पिनियन असेल तर 0.18 टाइम्स BHL बाय 100. या सगळ्या पद्धतीने आपण बघतोय. कॉस गॅमा पी हे पण माहिती आहे, गॅमा पी प्लस गॅमा जी हे असतं 90 डिग्री. म्हणून आपण मग अशी न्यूमेरिकल सोडवलं, टॅन ऑफ गॅमा पी म्हणजे काय? ZP बाय ZG. या पद्धतीने आपण काढू शकतो. किंवा टॅन ऑफ गॅमा जी असेल तर ZG बाय Z. तर सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन हा उरला, हा राहिला क्यू. क्यू कॉल्ड द रेशो फॅक्टर. रेशो फॅक्टर बद्दल मी काय सांगितलेलं आठवतं का तुम्हाला? कॅन एनीबडी टेल मी? टेल मी. रेशो फॅक्टर बद्दल मी तुम्हाला काय सांगितलं आणि ते तिथं अप्लिकेबल करायचं नाही करायचं किंवा केलं तर का करायचं आणि सो ऑन. कॅन एनीबडी टेल मी? रेशो फॅक्टर आपण कसा कॅल्क्युलेट करत होतो? क्यू इज इक्वल टू, योगिता टेल मी. Yes, sir. येस, रेशो फॅक्टर एक्सटर्नल असेल तर 2ZG divided by ZP plus ZQ. ZP प्लस ZG. तुझे नोटेशन चुकतात बरं का बहुतेक. मला वाटतं तू वेगळं बुक वापरतेस, टेक्निकल किंवा टेक्निकल असं काहीतरी असेल तर एक लक्ष दे. आपण जे हे स्टँडर्ड नुसार जाऊ दे. सगळ्यांना माझी रिक्वेस्ट आहे, नंतर ते कळणार नाहीत गोष्टी. क्यू इज इक्वल टू टॉईस ऑफ ZG डिवाइड बाय ZP प्लस ZG. कधी? जेव्हा एक्सटर्नल टीथ मेशिंग असेल तेव्हा. इंटरनल टीथ असेल तर मायनस होईल. आता एक लक्षात घ्यायचं, हे कशासाठी होतं? हेलिकल आणि स्पर गिअरसाठी. का होतं बघा, स्पर गिअरचे टीथ असे होते एकाच प्लेन मध्ये. हा पिनियन असेल तर गिअर होत, करेक्ट. हा क्लॉकवाईज असेल तर हा अँटी क्लॉकवाईज होतं. हेलिकल गिअरचं पण असंच होतं, एकाच प्लेन मध्ये होतं, बरोबर. पण बिवेल गिअर काय आहे? दोन प्लेन मध्ये जात. त्याचा पिनियन इकडे असतो आणि गिअर इथं असतो, बरोबर. हे दोन्ही हा झाला बिवेल. आणि ते असूनच्या असून याचा फ्रस्ट्रम लाईक स्ट्रक्चर म्हणजे काय? टुवर्ड द अपेक्स याची साईज चेंज होतात, बरोबर. आता टुवर्ड द अपेक्स साईज चेंज होत असेल तर आपण असं नाही म्हणू शकत की बिवेल गिअरचे टीथ आपण रेशो फॅक्टर ऍज इट इज घ्यावा. नो. इन केस ऑफ बिवेल गिअर वी हॅव डिसाइडेड व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ. म्हणून फक्त बिवेल मध्ये हा क्यूचा क्यू डॅश होतो बरं का, लक्षात ठेवायचं. व्हर्च्युअल नंबर ऑफ रेशो फॅक्टर, सॉरी व्हर्च्युअल रेशो फॅक्टर म्हणतात क्यू डॅश. म्हणजे मी इथे क्यू डॅश केला तर टॉईस ऑफ झेड डॅश जी, झेड डॅश पी, झेड डॅश जी असं होईल, ठीक आहे. आणि एक्सटर्नल असेल तर पॉझिटिव्ह, इंटरनल असेल तर निगेटिव्ह. एक्सटर्नलच असतं 99%, त्यामुळे आपण एक्सटर्नल घेतो. हे सगळ्यात महत्वाचं. हा एक मेजर पार्ट झाला. हे सगळं व्यवस्थित लिहून घ्या, याच्या पुढचं मी सांगतो. इज दॅट अंडरस्टूड? हे समजलं का? Yes, sir. Okay. So just write down the things. MW is equal to सगळे ते TP म्हणजे काय, B म्हणजे काय, हे मी जे लिहिले सगळं व्यवस्थित लिहून घ्या. And in the equation there will be the Q dash. Q dash. आणि आपण हे पण बघितलं Z dash P म्हणजे काय? Z dash P म्हणजे काय? ZP बाय
cos of gamma p. तसंच J साठी yes. झालं की सांगा मला. ओव्हर. सुशांत, शुभम, आशुतोष कोंडे झालं का तुमचं? तर झालं का रे ईश्वरंकू? Yes, sir. Now this equation, again there are some corrections we need to follow. हे तुम्हाला समजलं असेल, त्या करेक्शन मी त्यासाठीच ठेवले. आता लक्षात. तर वियरस्टेनचं बिबेल गेअरचं इक्वेशन हेच असेल असं नाही सांगता येणार. का सांगतो? या सगळ्या गोष्टी इरेज करतो. Now see here, in case of bevel, what we have seen that this will be the value. Bevel means two intersecting axes. Two intersecting axes. So bevel structure is suppose it is like this and here also, and while meeting that, it is having perpendicular axis असे येईल. ठीक आहे, हा गिअर असेल, हा पिनियन आहे. या केस मध्ये हा फ्रस्टम लाईक टीथ असे येतात, इथं असे येतील. आता एक लक्षात घ्या, टीथचे इन्क्लाइंड आहेत म्हणजे मेश होताना ते पूर्णच्या पूर्ण मोशन मध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीत. म्हणजे काय, का इफेक्टिव्ह नाहीत? कारण साईज चेंज होते ना. सगळ्यात जास्त लोड वरच्या टीथवर येतो कारण ते इन्क्लाइंड आहेत आणि खालचा बेस मोठा आहे, तो सगळ्यात जास्त लोड इथे येतो. म्हणून मेशिंग इफेक्टिव्ह टीथ जे असतात बिवेल मध्ये 3/4 असतात. टोटल लेंथच्या 3/4 हे इफेक्टिव्ह टीथ मानले जातात. सो देअरफॉर
हिअर इन दिस इक्वेशन वियर स्ट्रेंथ इज कॅल्क्युलेटेड बाय, जर इफेक्टिव्हनेस आपल्याला कन्सिडर करायला पाहिजे तो 3/4 म्हणजे इट इज मल्टिप्लाय बाय 0.75. हे झालं फायनल इक्वेशन वियर स्ट्रेंथ. तर इथं त्याच्या खाली लिहून घ्या असं लिहा, in bevel gear pair, only 3/4 म्हणजे काय 0.75, 3/4, only 3/4 of the face width is effective, hence wear strength of bevel gear is write down FW is equal to 0.75 ने मल्टिप्लाय करा, किंवा बऱ्याचशा स्कूप मध्ये 0.75 आधी घेतले 0.75 into dp into b into q dash k divided by cos of gamma p. So just write down and prepare box for it. That will be for wear strength. Correct. Now beam strength झाली, wear strength झाली. Now write down method of estimation of dynamic load. Same sequence. Method of estimation of dynamic load. Estimation of dynamic load. Dynamic load दोन प्रकारे आपण बघतो. पहिला आहे velocity factor. Dynamic load. ठीक आहे, पहिला आहे velocity factor. आपण काहीच नवीन करत नाही, फक्त आहे तसं यूज करतोय आणि कुठे यूज करायचं कसं ते समजलं पाहिजे. सो केव्ही हा झाला वेलोसिटी फॅक्टर. वेलोसिटी फॅक्टरला काय असतं, इफेक्टिव्ह लोड असतो. इफेक्टिव्ह लोड किती, इफेक्टिव्ह लोड इज इक्वल टू ft max डिवाइडेड बाय केव्ही. आणि आपल्याला माहिती आहे ft max म्हणजे काय, ऍप्लिकेशन फॅक्टर, मीन स्ट्रेस फॅक्टर, टॅन्जेन्शियल लोड डिवाइडेड बाय केव्ही. राईट ऑन दिस. त्याच्यासाठी आपण चार्ट लिहून घेतले, परत तेच करण्याची गरज नाही. के चा चार्ट बघितला, केएम चा चार्ट बघितला, एफटी म्हणजे काय पी बाय व्ही किंवा टॉर्कच्या फॉर्मॅट मध्ये घ्या, आणि वेलोसिटी फॅक्टर ऑल्सो चार्ट. ठीक आहे, हे चार्ट दिले असतील त्या पद्धतीने, किंवा जर के केएम दिले नसतील तर सरळ एक घेणे 1. So that I told you. So this is about the velocity factor occurred in case of bevel. In case of bevel. This is about dynamic load. या इक्वेशन मध्ये काही सुद्धा चेंज होणार नाही बेवेल मध्ये. ठीक आहे. सेकंड बी म्हणा, बकिंगहॅम्स इक्वेशन. By using Buckingham's equation, small b, by using Buckingham's equation, velocity factor बघितला आपण, त्याच्यानंतर आपण जाऊ Buckingham's कडे, स्मॉल b, सेम सिक्वेन्स आपण फॉलो करतोय. Buckingham's. So Buckingham's, what he suggested, effective load ha always addition of dynamic load plus ft max. ft max म्हणजे k km. आता डायनॅमिक लोड मध्ये
लक्षात घ्यायचं याचा डायनॅमिक लोड सेम ॲज दॅट ऑफ स्क्वेअर गिअर, सेम ॲज दॅट ऑफ स्क्वेअर गिअर. जसं हेलिकल गिअर मध्ये कॉस स्क्वेअर अल्फा मल्टिप्लाय होत होता, तर तसं काय होत नाही कारण स्ट्रेट टीथ आहे. सो याचा जो एफडी आहे मी इथे लिहितो, एफडी डायनॅमिक लोड 21V इन ब्रॅकेट BC प्लस FT max divided by 21V plus square root of BC plus FT max. That's it. आणि ऑफकोर्स C म्हणजे काय, डिफॉर्मेशन फॅक्टर. हा C डिफॉर्मेशन फॅक्टर लिहून घ्या. C च्या व्हॅल्यू सांगा मला, स्टील, कास्ट आयर्न आणि मिक्सच्या. एनीवन? टेल मी द डिफॉर्मेशन फॅक्टर. डिफॉर्मेशन फॅक्टर. बिकॉज हे लिहून दिलेलं सगळं तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्यांवर आपण प्रॉब्लेम सोडवलेले आहेत, तर विशेष असं काही नाहीये. डिफॉर्मेशन फॅक्टर सांगा मला किती असलं पाहिजे, कसा असतोय काय? 11,500 टाइम्स एरर स्टील साठी, बरोबर. 8,900 टाइम्स एरर कास्ट आयर्न साठी, आणि 10,000 टाइम्स एरर तो एक कास्ट आयर्न आणि स्टील साठी दोन. गुड वन. सो तो डिफॉर्मेशन फॅक्टर असतो, पण तो टर्म्स ऑफ एरर असतो. हे लिहून झालं असेल, मी इथं लिहितो. म्हणजे बीम स्ट्रेंथ आणि विअर स्ट्रेंथच तुम्हाला फक्त बघायला लागणार आहे, बाकीचे ऍज इट इज राहील. आता इथे बघा, डिफॉर्मेशन फॅक्टर स्टील साठी तो म्हटला बरोबर आहे 11,500 एरर हे स्टील साठी. तसंच फॉर कास्ट आयर्न 8,900 इन टर्म्स ऑफ एरर कास्ट आयर्न. कास्ट आयर्नचं पिनियन आणि केलं, आणि जर कंबाईनचं असेल तर 10,000 एरर कंबाईन लिहितो. ठीक आहे. आता एरर म्हणजे काय, एरर आपण ग्रेड वरनं ठरवलेली बघा. सो एरर वी नीड टू कॅल्क्युलेट E इज इक्वल टू एरर इन पिनियन प्लस एरर इन गिअर, आणि हे मायक्रॉन्स मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करतोय. आणि ती जे आले ते इथं पुटअप करायचं, त्याच्यावर C मिळेल. C त्या इक्वेशन मध्ये FD च्या पुटअप करायचं, FD मिळेल, आणि FD च्या पुटअप केलं की इफेक्टिव्ह लोड मिळेल, अँड सो ऑन. तर या पद्धतीने सिक्वेन्स चालेल. बाकीचं आता एररचा चार्ट, ग्रेड कशी काय ते काही दाखवत बसत नाही, ऑलरेडी आपण ते दिलेलं आहे आणि तेच ऍज इट इज राहत. तर इथंपर्यंत सगळ्यांना कळाले का गोष्टी? याच्या व्यतिरिक्त दुसरे काही नोटिफिकेशन किंवा फॉर्म्युलेशन याच्यात नाहीये बिवेल गिअर मध्ये. ऑफकोर्स लास्ट पॉइंट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आपण घेतला नाही, ते लिहू शकतो आपण. सो राईट डाऊन नेक्स्ट पॉइंट, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर मी जर म्हणत असेल, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर किंवा पिटिंग, मी लिहिणार इन केस ऑफ फॅक्टर ऑफ सेफ्टी FW is equal to FOS फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू इफेक्टिव्ह लोड. आणि जर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी मला कन्सिडर करायचं असेल बेंडिंग मध्ये, तर मी लिहू शकतो बीम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू इफेक्टिव्ह लोड. ते कधी कधी विचारतात बाबा की बेंडिंग मध्ये फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती असला पाहिजे, तो चेक करा. तो त्या केस मध्ये आपल्याला हे सांगता आलं पाहिजे की FOS फॉर बेंडिंग FB डिवायडेड बाय F इफेक्टिव्ह. तसंच इथं पण होईल. This is about the factor of safety against bending and wear. So here all the formulation related to the bevel gear is over.
So can anyone who can tell me the equation sequence from starting to this point, factor of safety against failure? पूर्ण आहे का? जो सांगेल आणि मी ते फॉर्म्युले लिहित जाईल. काहीच वेगळं आपण केलं नाहीये. सिक्वेन्स फक्त मेंटेन करतोय. Anyone is there? You can tell me the sequential formulation by reading simply just notebook. बघून पण सांगायचं, कारण आता ऑनलाईनला मला दिसत नाही, तुम्ही बघताय नाही बघताय, तर बघून सांगा. मी इथे लिहितो टायटल, सगळ्यांनीच लिहा टायटल. असं लिहा, डिझाईन प्रोसिजर टू सॉल्व Bevel gear numericals. Design procedure to solve Bevel gear numericals. Design steps. चलो, कोण सांगेल का? Step number 1. Tell me. फटाफट सांगा रे. Vikram. Yes, sir. Hmm. So firstly, weaker part of gear and pinion. All right. Checking of weaker part. बाकीच्यांनी लिहा बरं का माझ्याबरोबर. Checking of weaker part. So for weaker part, sigma b Lewis factor has to bending stress Lewis factor. आता या केस मध्ये जर पिनियन असेल पिनियन, गिअर असेल तर गिअर, पण त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं, लेविस फॅक्टर आपला नॉर्मल नाहीये, लेविस फॅक्टर आपला इक्विव्हॅलेंट आहे, सो वाय डॅश. Then we'll have to define whichever be the weaker and stronger. लिहून घ्या. Of course, both are made up of steel. Pinion weak असतो. Step number 1. लिहून घ्या बाकीचे. Step number 2. कोण सांगेल? Step number 2. योग्यता. Calculation of beam strength. Correct. Calculation of beam strength. Tell me the equation of beam strength. Sigma B MB Y dash 1 bracket मध्ये 1 minus B by AO. 1 minus B by A. Adala Bevel. Beam strength. Step number 3. दुसरं कोण सांगेल का? Step number 3. Wear strength. Yes. बाकीचे सुमित भोसले, आशुतोष कोंडे सांगाल का मला? Wear strength. Hello, sir. Hmm. Calculate wear strength. हाँ. Wear strength equation सांग. FW is equal to TP into B into Q dash K Q dash K. divided by cos gamma P. Cos gamma. कुठला gamma? पिनियनचा का गिअरचा? पिनियनचा. पिनियनचा. करेक्ट. आणि त्याला मल्टिप्लाय काय आहे का? Multiply 0.75. Correct. Okay. Good. So this will be about wear strength. आणि आपण बघितलं की स्टेप नंबर 3 मध्ये आपण कन्क्लुजन मांडतो की कुठला ग्रेटर आणि कुठला स्ट्रेंथन किंवा वीकर आहे. आता बघा FB आणि FW आपण कम्पेअर करणार. समजा असं असेल तर गिअर पेअर वीकर इन बेंडिंग. Gear pair weaker in bending.
weaker in wear असं पण असू शकतं, जे काय असेल. फक्त आपल्याला स्टेप नंबर 3चं कन्क्लुजन असतं की कम्पेअर करतो, कारण हे फॅक्टर ऑफ सेफ्टीला आपण परत चेक करतो लास्ट स्टेपला. ठीक आहे, स्टेप नंबर 3 इज ओव्हर. देन स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 सांगा मला, दुसरं कोणतरी सांगा जे आतापर्यंत बोललेले आहेत त्यातले. मला काही नाव घेत नसेल लावू नका तुमचे. स्टेप नंबर 4. अमित बाळस्कर, काय स्टेप नंबर 4? एनीवन? सांगा रे, पटापट सांगा बाळानो, एवढा वेळ नाहीये आपल्याकडे. लोक चाललीत वर, माहितीये का, आपल्याकडे वेळ आहे, चांगला वापरू. अजून कोण आहे? प्रताप सिंग चव्हाण सांगू शकतो का? अनुप दायगोडे, अनिकेत फडाळे. अनिकेत आहेस का तू? सगळ्यात पहिला जॉईन झालेलास. जॉईन होऊन कुठे फिरायला गेलास का काय मला माहित नाही. तिथं तुला विचारलं, आपलं जॉईन झालं. Hello, sir. अमित बोल. हाँ सर, स्टेप नंबर 4 डायनामिक लोड. डायनॅमिक लोड, बरं त्याच्यात काय करायचंय, कुठली स्टेप असणार? वेलोसिटी फॅक्टर ते एफ इफेक्टिव्ह हा, काय ते सांग मला. एफ टी मॅक्स बाय केव्ही इक्वल टू हम्म, के के एम एफ टी अपॉन केव्ही. गुड वन. याच्यावरनं आपल्याला एवढं पण आता कळायला पाहिजे, आपण तिसऱ्या गिअर मध्ये आहोत. या सगळ्या इफेक्टिव्ह वेलोसिटी फॅक्टरनं मला मिळतो मॉड्यूल. हे सगळ्यात प्रायर मोस्ट काम आहे तुमचं. याच्यातनं काय करायचं, तर ते याच्यातनं आउटकम जे येणार आहे, आउटकम ते मॉडेल असणार. हे पिक्चर क्लिअरच पाहिजे. ठीक आहे, आणि जर मॉडेल दिला असेल तर या दोन्हीतलं काहीतरी मिळणार, एक तर पॉवर असेल किंवा वेलोसिटी असेल, हे पण पाहिजे माहिती. या सगळ्या त्यांचे एक्झाम्पल बघितले. ठीक आहे, बरोबर अमित, गुड. ठीक आहे, इफेक्टिव्ह लोड झाला वेलोसिटी फॅक्टरचा. नेक्स्ट काय आहे? नेक्स्ट सांगते अनुप दायगोडे, आहे का अनुप? जे ते पण नाही. स्नेहल, आर यू देअर? स्नेहल, so this is about velocity. Yes, sir. काय येईल? अनु, Sir, Buckingham's equation second. बकिंगहॅम, करेक्ट. बकिंगहॅम सांग मला अनु. F effective is equal to FD plus FT max. इफेक्टिव्ह एफडी म्हणजे काय रे? अनु, तू आहेस ना लेक्चरला? अनु, Yes, sir. एफडी म्हणजे काय? पैसे किती ते आपण? अनु, एफडी मीन्स व्हॉट? 21 in bracket BC plus FT max. नाही आरती, एफडी मीन्स म्हणजे त्याचं नाव काय आहे, नोटेशन काय? Deformation force. डिफॉर्मेशन. हे काय ते सांगून डिफॉर्मेशन कसं होईल? डिफॉर्मेशन फॅक्टर वापरलाय ना आपण, सी. डिफॉर्मेशनचा विषय तिथे संपला. एफडी काय तू लिहून घेतलं नाहीस का? मला सांग. एफडी म्हणजे डायनॅमिक लोड, कळते का?
डायनॅमिक लोड nice. बकिंगहॅम्स मधला, आणि तो ते म्हणतोय तू ते काय आहे 21V काय आहे पुढे सांग. PC plus FT max divided by 21V plus PC plus. ठीक आहे, चांगलं ट्राय तर केलंस तू. बाकीची नाव घेऊन कुठं जातात मला काही कळत नाही बरं का. ऑनलाईन असते पण ते बोलत नाही, ते भारी फिलिंग येत असेल बरं का. क्वेश्चन विचारलं का नाही किंवा ते असं झालं इंग्रजांच्या काळात आपण सापडलो काय वरनं काहीतरी ते घुसवलं आपलं तर ते आपण आतच बसणार, अजिबात बोलायचं नाही. झालं ते काम. ठीक आहे, एफडी झाला, डायनॅमिक लोड, ह्याच्या थ्रू आपण सगळं ते कॅल्क्युलेट केलं. चल लास्ट स्टेप कोण सांगेल? लास्ट स्टेप स्वप्नील जाधव आहे का? दीपक कुंभार? हॅलो सर. हा सांग. सर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. हा, डिझाईन अगेन्स्ट फेल्युअर म्हणायचं त्याला. तर फॅक्टर ऑफ सेफ्टीच्या केसमध्ये जर विअरचे असेल तर विअर FW इज इक्वल टू FOS इंटू F इफेक्ट. आणि बीम स्ट्रेंथ बेंडिंगला सर FB अपॉन F इफेक्टिव्ह. Correct. It's problem. This will be the things through which we have calculate all the things in case of Bevel. याच्या व्यतिरिक्त आता तुम्हाला हे कळालं असेल Bevel मध्ये असं काही आज सच वेगळं आणि डिफिकल्ट असं काही नाहीये. फक्त बीम स्ट्रेंथ आणि विअर स्ट्रेंथ इक्वेशन सोडलं की बाकी सगळे ऍज इट इज आहे. तोच चेन किंवा तीच सिक्वेन्स आपण फॉलो करतो. ठीक, चल. So right now time is 10:29. So I'll give the one numerical आणि ते आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू आणि बरोबर आपण 10:45 ला थांबू. जस्ट राईट डाऊन न्यूमेरिकल. स्क्रीनवर काही दिलं नाहीये न्यूमेरिकल, डायरेक्टली रीड द थिंग्स. राईट डाऊन a pair of straight bevel gear. A pair of straight bevel gear consist of 24 teeth on pinion. 24 teeth on pinion. Mesh width 48 teeth on gear. So कसं मी लिहितो, given data ZP 24 ZG 48. ठीक आहे, पुढे काय म्हणतात? The module is 6 mm. Module is 6 mm. Face width 50 mm. Face width 50 mm. The gears are made up of cast iron. The gears are made up of cast iron. FG200. That's a designation आहे. 220. FG220. FG20. तो याचा डायरेक्ट अर्थ काय आहे? गिअर पेअर दोन्ही पण SUT पिनियनचा SUT गिअरचा 220 per mm square. Okay. Next, the pressure angle is 20 degree. Pressure angle is 20 degree, and the bevel pinion rotates at 300 RPM. 300 RPM, and the application factor is
1.5 म्हणजे K 1.5. Assume velocity factor accounts for dynamic load. Velocity factor use करा. Assume velocity factor accounts for dynamic load. Velocity factor accounts for dynamic load. किती दिलाय? KV right down velocity factor 5.6 by 5.6 plus under root of velocity. Root of velocity. Calculate काय काय विचारलंय बघा त्यांनी. हे सगळा वरचा डेटा दिलाय आणि कॅल्क्युलेट म्हणतायत बीम स्ट्रेंथ. राईट ऑन बीम स्ट्रेंथ. देन wear strength when wear strength when hardness is 250 bhn. Hardness is 250 bhn. Third, static load the gear can transmit. Static load म्हणजे काय, कोण सांगेल मला? स्टॅटिक लोड आपण बघितलेलं एक न्यूमेरिकल. योगिता, विक्रम, स्टॅटिक लोड म्हणजे टॅन्जेन्शियल लोड रे. स्टेबल असतो ना, ऍक्सियल डायनॅमिकला येतो. स्टॅटिक लोड म्हणजे FT. स्टॅटिक लोड the gear can transmit with factor of safety 2. Factor of safety 2. ठीक आहे. आणि फोर्थ वन रेटेड पॉवर म्हणजे पॉवर पण दिली नाही. सो रेटेड पॉवर P इज इक्वल टू क्वेश्चन. तो सगळे इक्वेशन माहिती आहेत. बीम स्ट्रेंथचं माहिती आहे, वियर स्ट्रेंथचं माहिती आहे, टॅन्जेन्शियल फोर्सचं माहिती आहे आणि पॉवरचं माहिती आहे. तर आता वाजले 10:34. 10:45 ला आपलं लेक्चर संपतंय. तर हे तुम्ही मला कॅल्क्युलेट करून सांगा. एक वाईज जावा, मी तोपर्यंत येतोय सॉल्व करत. बाकीचे स्टार्ट करा. सो आय होप यू हॅव रिटन द थिंग्स. गिवन डेटा लिहून घ्या. 4 फाइंडिंग्स विचारलेले आहेत. So one by one just tell me the things. Now सगळ्यात महत्वाचं आहे की इथं या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी विचारले पहिला डायरेक्ट बीम स्ट्रेंथ. तर पहिला जो आपली स्टेप आहे चेकिंग ऑफ वीकर पार्ट, ऑफकोर्स ती फॉलो करायला पाहिजे. पण जर टाइम कमी असेल तर ती त्याचा आउटकम जर माहित असेल बरोबर, तर ते काय म्हणजे ते फक्त एका सेंटेन्स मध्ये स्टेप नंबर 1 लिहून पुढे व्हायचं, वेळ वाचतो आपला. आणि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एक्झाम्पल चेकिंग ऑफ वीकर पार्ट आणि कॅल्क्युलेशन ऑफ दॅट वीकर पार्ट. नो. तो ते स्मार्ट व्हायचं थोडं आणि बीम स्ट्रेंथ मध्ये त्याचं इन्क्लुजन करून पुढे कॅल्क्युलेट करायचं. चलो मला सांगा वन बाय वन. गिवन डेटा लिहा. फाइंड आउट आपल्याला बीम स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ, हार्डनेस 250 असेल, टॅन्जेन्शियल लोड किंवा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 असेल आणि पॉवर, या 4 गोष्टी आपल्याला विचारलेल्या आहेत. चलो बीम स्ट्रेंथ कोण कॅल्क्युलेट केले का? आणि एक्झामला हेच विचारणार, लक्षात घ्या. तुमचे MCQs म्हणजे काय ते थिअरीत सगळं विचारणार. ऍक्च्युली आपला थिअरिटिकल सब्जेक्टच नाही. ठीक आहे, तर त्यामुळे तुम्ही याच्या रिलेटेड अवेअर असणं गरजेचं आहे. चल बीम स्ट्रेंथ कोण कॅल्क्युलेट केले का? तुमच्या माहितीसाठी स्टेप नंबर 1 लिहून टाकतो. सगळ्यांनी लिहायला पाहिजे अशी अपेक्षा करतोय. स्टेप नंबर 1 काय असतं माहिती का? इट इज चेकिंग ऑफ वीकर पार्ट. चेकिंग ऑफ वीकर पार्ट मध्ये त्यांना काही कॅल्क्युलेशन सध्या तरी काही गरजेची नाहीये. केली तर वेल अँड गुड. टाइमचं कन्सेंट बघून सिग्मा बी वाय ॲज टू सिग्मा बी वाय काय पिनियन असेल, पिनियन असेल. इथं गिअर असेल, गिअर असेल. त्याला पण तुम्ही काय करा, लेविस फॅक्टर डॅश डॅश. एक
वन बाय वन कॅल्क्युलेट करा. एसयूटी दोघांचे सेम आहे, एसयूटी बाय 3. ओके, आणि वाय डॅश पी जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल, एच पी इज इक्वल टू 0.484 मायनस 2.865 येणार झेड डॅश पी. झेड डॅश पी ला झेड पी दिलाय त्यांनी, करेक्ट, आणि बाकीच्या गोष्टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं आहे. सो in that case, I will have to consider z dash p. We know virtual number of t. Z dash p is nothing but zp by cos of gamma p. बरोबर, आणि cos of gamma p हे काढणं गरजेचं आहे. बिकॉज सी z dash p म्हणजे काय, p by. चल, टेल मी gamma p how much? gamma p किती येतं सगळ्यात प्रायर? There anyone can tell me the gamma p value is? सांगा मला बाळांनो. विक्रम, 26.56. 26.56 कशी कॅल्क्युलेट केली रे? एकदम बरोबर आहे. सांग मला. Tan inverse of ZP upon ZG. करेक्ट. tan of gamma p is equal to zp by zg. ते इनव्हर्स होईल आणि गॅमा पी येईल 26.5. गुड. आता हे 90 मधून वजा करायचं म्हणजे गॅमा जी मिळेल. आता लॉजिक आहे. गॅमा जी किती येतोय? 90 minus 26 point something. गॅमा जी, tell me. 63.44. 63.4. तर ही व्हॅल्यू इथे टाका. गॅमा पी ची झेड डॅश पी मिळेल. झेड डॅश पी किती येतोय? Tell me the dash p. Dash p is equal to सांगा मला. zp by cos of gamma p है ना ते. So z dash p how much? Pratik, are you there? Yes, sir. Tell me z dash p how much? Gamma p already we have calculated. 26.83. 26.83. Okay, हा झाला z dash. हा इथं पुटअप करायचा आणि y dash p कॅल्क्युलेट करा आता. y dash p 0.377. करेक्ट. तो मी डायरेक्ट लिहितो. आता हे सगळं करणं तुम्ही अपेक्षित आहे बरं का बाळांनो. सो I'll write y dash p is equal to 0.377. हे झालं y dash p म्हणजे इथला हा. ठीक आहे, तसंच y dash जी कॅल्क्युलेट करा. आता मी काय त्याचं कॅल्क्युलेशन परत तुमच्यासाठी करत बसत नाही बरं का. तेच इकडे फिरवायचं ते कळायला पाहिजे. ते कॅल्क्युलेट करा आणि कुठला पार्ट विकर आहे मला सांगा. विच पार्ट इज विकर? Which is the weaker part? Pinion. करेक्ट. आता लॉजिक मी सांगितलं, जेव्हा दोन्ही मटेरियल सेम असतील मग ते कास्ट आयर्न असेल किंवा स्टील असेल, पिनियनच वीक असतो. सो याचं स्टेटमेंट लिहा. फर्स्ट स्टेपचं की कन्क्लुजन असेल
pinion is weaker. Pinion is weaker. चलो आता नेक्स्ट स्टेप. त्यांना काय पाहिजे त्या पद्धतीने बीम स्ट्रेंथ पाहिजे. सो बीम स्ट्रेंथ कडे जाऊ आपण. सो राईट डाउन बीम स्ट्रेंथ. स्टेप नंबर 2. Step number 2. That is about beam strength. FP is equal to sigma B M Y or Y dash? Y dash. Correct. Y dash 1 minus E by AU. आता ह्या सगळ्या तुम्हाला कॅल्क्युलेट. आता बेंडिंग स्ट्रेस कोणाची घ्यायची मी इथं मला सांगाल का? बेंडिंग स्ट्रेस आणि लेविस फॅक्टर. Pinion. विकरची पिनियन आणि तसंच इथं पिनियन. ठीक आहे. तर तुम्हाला आता प्रायर हे असेल की वाय डॅश तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला आहे वरच्या स्टेप मध्ये. फेस विड्थ तुम्हाला 10 टाइम्स मॉड्यूल किंवा AO/3 ह्याच्यातली मिनिमम घ्यायची आहे. तर त्यासाठी पहिला AO कॅल्क्युलेट करू. AO इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ DG/2 h स्क्वेअर प्लस TP/2. AO मला सांगा पिच कोन डिस्टन्स किती येतोय? त्यासाठी तुम्हाला DPTG काढायला पाहिजे. ऑफकोर्स ते काय डायरेक्ट येणार नाही. 160.99. एकदम बरोबर. 160.99 किंवा 161 म्हणू शकतो. ठीक आहे. हे DPTG डायरेक्ट येणार नाही. DP म्हणजे काय? M into ZP. DG म्हणजे काय? M into ZG. हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्याच्यावर AO आला. आता AO आला तर सगळं पिक्चर क्लिअर झालं. सो फक्त आता मी फेस विड्थचा कन्सर्न राहतोय. फेस विड्थ किती येईल मला सांग. हे बघा फेस विड्थ म्हणजे काय? 10 टाइम्स मॉड्यूल. मॉड्यूल किती आहे? 5 आहे ना. 10 times 50 mm झाला. आणि दुसरं मी सांगितलं की याला ऑर असते AO/3. AO/3. AO किती आहे? 161 divided by 3. How much? Sir, module 6 आहे. 60 करा. एकदम बरोबर 60. And AO/3 how much? (161/3). 53.66. How much? 53.66. 53.66. So here 53.66. So select whichever be the minimum. याच्यातला मिनिमम 53 आहे. हा सिलेक्ट करायचा बेंडिंग स्ट्रेंथच्या इथं आणि कॅल्क्युलेट करा बीम स्ट्रेंथ किती न्यूटन मध्ये येईल. बीम स्ट्रेंथ सांगा मला. हॅलो सर, त्यांनी देताना फेस विड्थ आधीच 50 दिलेली आहे. दिली आहे का? हो सर, दिलेली आधी. मॉड्यूल दिलाय का मग मी? मॉड्यूल पण Module दिलंय पण सर. दिले आणि करेक्ट. मग असं करायचंय बघा. मॉड्यूल जर फेस विड्थ दिली असेल बहुतेक मी म्हणतो तुम्ही म्हणता तसं हे 50 दिले बरोबर. आणि फेस विड्थचं दुसरं इक्वेशन सांगतं की AO/3 पाहिजे आणि AO/3 म्हटल्याप्रमाणे किती आलं? 53 पॉइंट समथिंग.
बरोबर. याच्यातलं मिनिमम कोण आहे 50. बरोबर. तो 50 इथं टाकायचा जो मिनिमम आहे. आय थॉट दिलं नाहीये ते. ठीक आहे. फेस विड्थ दिले म्हणजे त्यांनी 10 टाइम्स मॉड्यूल कन्सिडर करून दिलं. सो माझं इक्वेशन येईल 50 येईल बरं का त्याच्यात. मी असं लिहिणार सिग्मा बी इज इक्वल टू हियर SUT by 3. SUT किती आहे? SUT how much? 220. 220 divided by 3 हा झाला सिग्मा बी इंटू 50, कारण हा मिनिमम आहे ना, 53 जास्त येते त्याच्यापेक्षा. आणि हा मॉड्यूल किती 6 दिलाय म्हणता तुम्ही, इंटू वाय डॅश पी मग आपण 0.377 आणि ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस बी म्हणजे काय 50 डिवाइड बाय एओ 161 हे येईल बरोबर. सो बीम स्ट्रेंथ इज इक्वल जे की न्यूटन मध्ये येईल. सांगा मला किती येते. whichever be the minimum ते लक्षात ठेवायचं. How much? Beam strength. Calculate करा. योगिता, विक्रम, अमित. Five 701.86. 7086. That's it. हा झाला beam strength. तर या पद्धतीने right now 1149 is there. तर पुढचे जे wear strength, effective load किंवा ते power outcome हे सगळं पुढच्या लेक्चरला उद्या तुम्ही कॅल्क्युलेट करून या. ठीक आहे. त्याच्यासाठी परत मला 15 मिनिटं उद्या नको जायला आपले. ठीक आहे. चालेल. ठीक आहे. आपण इथे थांबू. टेक केअर फ्रॉम युअर साइड. मीट इन नेक्स्ट.